700 کا نمبر آیا ہے، ان کے ساتھ بالکل وہی سلوک ہونا چاہیے، وہی طریقہ کار تفتیش کا ہونا چاہیے جو محمد نواز شریف کے ساتھ۔ آئینی تقاضوں کو توڑ کر آج کوشش کی جا رہی ہے اس آدمی کو توسیع دی جائے۔ قانون نفی کرتا ہے، قانون بڑا کلیئر ہے کہ ایکسٹینڈیبل نہیں ہے ٹرم، قانون کہتا ہے مشاورت ہوگی، آج یہ سب چیزیں ایک طرف رکھ دی گئی۔ ساری سیاسی جماعتوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور پاکستان کی سمت متعین کرنی چاہیے۔ حکومت کا کل چیئرمین نیب کی تقرری سے متعلق آرڈیننس لانے کا اعلان۔ پینڈورا لیکس پر تحقیقاتی سیل جائزہ لے گا، کس کی آف شور کمپنی قانونی ہے اور کس کی غیر قانونی، وزیر اطلاعات فواد چودھری کا بیان۔ اپوزیشن پینڈورا پیپرز پر حکومت کے تحقیقاتی سیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف صداقت علی عباسی سے، رہنما مسلم لیگ نون سینیٹر افنان اللہ سے، وزیر اعظم کے معاون خصوصی جمشید اقبال چیمہ سے اور پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندوخیل سے۔ اس وقت جو بہت اہم معاملہ ہے وہ چیئرمین نیب کی تعیناتی کے حوالے سے ہے۔ مدت ملازمت میں توسیع حکومت کا نظر آ رہا ہے کہ ارادہ اس حوالے سے بالکل ہے، جبکہ اپوزیشن اس کی شدید مخالفت کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ اب یہ ڈیسیجن لے لیا گیا ہے کہ چیئرمین نیب کو مدت ملازمت میں توسیع دے دی جائے گی۔ اس حوالے سے انفارمیشن منسٹر نے آج اعلان بھی کیا، انہوں نے کہا کہ ایک آرڈیننس کی تیاری ہو چکی ہے جو کہ کل جاری کر دیا جائے گا۔ لیٹس واچ دی انفارمیشن منسٹر۔ اس پہ ہمارا بالکل واضح ایک موقف ہے، ہم شہباز شریف صاحب سے کنسلٹیشن نہیں کریں گے اگلے چیئرمین کی تعیناتی کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2، کل اس ضمن میں آرڈیننس جو ہے وہ آئے گا جو اس لیکونا کو دور کرے گا کہ اگر چیئرمین، اگر لیڈر آف دا ہاؤس یا لیڈر آف دی اپوزیشن میں سے کوئی شخص جو ہے ملوث ہے نیب کے کیس میں، تو پھر کنسلٹیشن کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ فواد چودھری کی یہ سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی، وزراء پر مشتمل حکومتی کمیٹی نے آرڈیننس کا مسودہ منظور کر لیا ہے یا تیار ضرور کر لیا ہے۔ اس میں کیا کیا باتیں ہیں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مسودے میں نیب آرڈیننس میں ایک سے زائد ترامیم کر دی گئی ہیں۔ یہ ترامیم مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان اور وزیر قانون فروغ نسیم نے تجویز کی۔ مسودے میں موجود چیئرمین کی توسیع سے متعلق قانونی نکات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ چیئرمین نیب کی توسیع کے حوالے سے حتمی سفارشات وزیر اعظم عمران خان کو پیش کر دی گئی ہیں، لیکن اپوزیشن چیئرمین نیب کی توسیع کو قانون کی خلاف ورزی قرار دے رہی ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ کچھ عرصے پہلے تک حکومت کے اہلکار بھی ہمارے پروگرام میں آ کے یہ کہتے تھے کہ اس حوالے سے ہمیں قانون پر نظر ڈالنی پڑے گی۔ وفاقی وزیر علی محمد خان نے بھی اس حوالے سے یہی بات کی تھی، جبکہ مشیر احتساب شہزاد اکبر صاحب تو یہاں تک کہہ چکے تھے کہ فی الحال قانون میں اس کی کوئی بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اپوزیشن کبھی بھی چیئرمین نیب کے ساتھ خوش نہیں رہی تھی، تھرو آؤٹ وہ نہ صرف نیب پر سوالیہ نشان اٹھاتے رہے ہیں بلکہ چیئرمین نیب کے حوالے سے بھی کوشچن کرتے رہے ہیں۔ حکومت کا موقف یہ رہا ہے کہ چیئرمین نیب کو جو اس وقت کی موجودہ اپوزیشن ہے انہوں نے خود ہی تعینات کیا تھا، جس کے اوپر بہت ساری سٹیٹمنٹس پھر دین اپوزیشن کی طرف سے بھی آتے ہیں۔ ایک دفعہ دوبارہ دیکھیے کہ فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی اس حوالے سے کیا کہ ریجیکٹ کیا انہوں نے چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کو، بٹ لیٹس واچ ہم۔ جرم تو یہ ہے کہ قانون کہتا ہے کہ ایک آدمی چیئرمین نیب کی جو ٹرم ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا۔ آج 3 دن رہ گئے، مشاورت کا عمل شروع نہیں ہوا۔ قانون کہتا ہے مشاورت کا عمل ہو، سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں۔ تھینک یو سو مچ جینٹلمین فار جوائننگ اس آن دی پروگرام۔ صداقت علی عباسی صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے اعلان کر دیا ہے کہ حکومت چیئرمین نیب کو توسیع دینے کے لیے آرڈیننس لانے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ اب ڈیسائیڈڈ ہے۔ کل اس حوالے سے آرڈیننس بھی جاری کر دیا جائے گا۔ اپوزیشن نے اس کی شدید مخالفت کی ہے، اس کو ریجیکٹ کیا ہے، کسی بھی طریقے سے اس کو انکریج نہیں کیا۔ سو اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کے بغیر چیئرمین نیب کو توسیع دینا کیا ایک غیر آئینی قدم نہیں ہوگا؟ دیکھیں فریہ صاحبہ، یہ بڑے عرصے سے یہ بات بار بار ریپیٹ ہوتی ہے کہ اگر قانون میں ترمیم ہو جائے تو یہ غیر آئینی نہیں رہے گا، اور ترمیم لانے کا ایک جواز ہے کہ جو آدمی خود نیب کا ملزم ہے اور نیب اس کے تحقیقات کر رہا ہے، اس پہ نیب کے ریفرنسز ہیں، تو وہ کیسے اپنے تفتیشی ادارے کے سربراہ میں
उनसे राय ली जा सकती है। ये सीधा सीधा मफादात का टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इखलाकियात इसकी इजाजत नहीं देती। तो आइन और कानून जो है तो ज़ाहिर इखलाकी कवानीन की बुनियाद पर होता है। पार्लियामान मौजूद है, उस आइन और कानून में जो तरमीम है वो तरमीम हो जाएगी, लेकिन ऐसा कानून आगे लेके जाना जिसमें कि मुल्ज़िम जो है वो तफ्तीशी इदारे के सरबराह की तैनाती का तयन करे, ये तो बिल्कुल कानून का और आइन का और पूरे अखलाकियात का मजाक है। डॉक्टर अफ्तान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। हुकूमत ने अब क्लियर कर दिया है, वाज़ेह कर दिया है कि चेयरमैन नैब को तौसीह दी जाएगी, इस हवाले से ऑर्डिनेंस आएगा। आप लोग इस पर इतराज़ करते रहे हैं, मगर अब हुकूमत इज गोइंग अहेड, सो अब आप क्या कर सकते हैं, अपोजिशन का क्या मौक़िफ़ होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो बात मेरे भाई ने की है कि क्योंकि वो मुल्ज़िम हैं तो उसकी वजह से उनसे मुशावरत नहीं की जा सकती, अगर इसी मेयार को रखा जाए तो इमरान खान साहब के ऊपर भी हेलीकॉप्टर का केस भी है, BRT वाला केस भी है, मालम झब्बा वाला केस भी है। तो अगर यही मेयार जो है वो इमरान खान साहब अपने ऊपर भी लगा लें तो ख़ुद भी फिर वो मशवरा नहीं दे सकते, एक बात। दूसरी बात ये है कि कानून के मुताबिक कोई भी आदमी जब तक वो मुजरिम ना बन जाए वो ही इज़ इनोसेंट। अब आप उसको स्पिन अगर जिस तरह मर्ज़ी देना चाहें वो आपकी सबकी मर्ज़ी है, उसको क्या किया जा सकता है। मेरा ये ख्याल है कि ऑर्डिनेंस अगर ये ला के कोई इस तरह की कोई चीज़ कर भी देंगे तो वो इमीडिएटली अदालतों में चैलेंज हो जाएगा, और अदालतों में चैलेंज होने के बाद शायद कुछ हफ्ते जो है वो नैब चेयरमैन ये रह जाएँ, लेकिन फिर घूम फिर के मामला वहीं आ जाएगा कि ये चेयरमैन नहीं रहेंगे, और जब तक मुशावरत नहीं होगी उस वक्त तक नया चेयरमैन नहीं लगाया जा सकेगा, और मामला जो है वो मुझे लग रहा है कि इसी तरफ ही जाएगा इवेंचुअली। क्योंकि पहले भी जो मामलात आपने देखे हैं कि ये हमेशा, ये जजीरे वाला काम भी इन्होंने ऑर्डिनेंस से करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। EVM वाला काम इन्होंने ऑर्डिनेंस से करने की कोशिश की, नहीं हुआ। ये ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लाते हैं इस उम्मीद से कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन इनका मामला चलता नहीं है। अदालतें उसको जो है वो स्ट्राइक डाउन कर देती हैं, और फिर दोबारा जो है वो नेशनल असम्बली और सेनेट में मामला आएगा। सदाकत अली अब्बासी साहब, अगर हुकूमत ये फैसला ही लेकर आगे चलती है और अपोजिशन जैसे इसको मान नहीं रही और वो सुप्रीम कोर्ट लेके चले जाते हैं इस मामले को, तो फिर क्या करेगी हुकूमत? हम समझते हैं कि हमारे पास भी हुकूमत के पास, हुकूमत को ये बिन सोचे बिन समझे इसको किसी कानून नहीं लाएगी। जाहिर है कानून को आईनी दायरे के अंदर रख के जो उसको आगे अमेंडमेंट की जाएगी। दूसरी बात ये कि पार्लियामान मौजूद है और कानून साजी करने के लिए हुकूमत के पास अक्सरियत मौजूद है, तो पार्लियामान सुप्रीम है। पार्लियामान के इख्तियार को, कानून साजी के इख्तियार को कोई दूसरा इदारा चैलेंज नहीं कर सकता। लिहाजा हुकूमत के पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं, और हम नहीं समझते कि अदलिया जो हमारा जवाब है उस जवाब को रिजेक्ट करेगी। जवाब ये है कि किसी भी इदारे में अगर उस आदमी का जाती इंटरेस्ट आ जाए और वो उसके खिलाफ बिलियन के केसेस हैं और इदारा चला रहा है, तो कैसे हम उस आदमी को इख्तियार दे दें कि वो अपनी मर्जी के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या पूरे इदारे के सरबराह लगाए? तो किस तरह का वो इदारा ट्रांसपेरेंटली काम कर सकता है, उसमें क्या शफाफियत होगी? फिर तो ये जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस को खत्म ही कर देना चाहिए। ठीक है, जिसने जो लूटा है, जो माल बनाया है, उसको माफ कर दें। तो शहबाज सबको तो खुद इखलाकी तौर पे इस काम से पीछे हट जाना चाहिए। तो भाई मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मेरा जाती केस है, और एक नहीं है, दर्जनों केसेस में वो मतलूब है। और अभी जो आखिरी 2 केसेस हैं उनमें एक केस में 25 अरब रुपए की उनकी मनी लॉन्ड्रिंग है उनके मुलाजमों के, छोटे मुलाजमों के अकाउंट में, और दूसरे में 7 अरब रुपए की है। 3 अरबों रुपए के केसेस के मुल्ज़िम को अगर हम दे देंगे तो फिर तो आपका मुल्क में कोई कानून का, कोई अखलाकियात का जवाब ही नहीं है। लिहाजा हम समझते हैं कि जो आपका सवाल है, अदालतों में अगर ये जाते हैं तो उधर भी हमें अदालतों को भी कन्विंस कर लेंगे, और कानून में जो तरमीम करनी है वो भी तरमीम करेंगे। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि जिस तरह माजी में होता रहा कि जो है ना वो क्रिमिनल लोग जो है वो मुल्क के इदारे चलाएंगे और इदारों के फैसले करेंगे, और वो इदारे क्या उनका एहतसाब करेंगे। इसलिए तो नैब की कोई कारकर्दगी नहीं है, नैब के माजी में उस पर कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और इसीलिए करप्शन इतनी बड़ी है कि सबको पता है कि आखिर में करप्शन भी यही करेंगे और इदारों के सरबराह भी यही लगाएंगे। तो फिर क्या एहतसाब और क्या हिसाब किताब? फिर छोड़ दें सारा कुछ, इजाजत दे दें जो मर्जी लूट मार करे, गरीब लोग महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत से मरते रहें,
امیر لوگ یہاں سے لے کے لندن تک ان کے اثاثے ہوں. آج میاں نواز شریف صاحب اسی پاکستان کی غریب عوام کی دولت کے کمائے ہوئے اثاثے میں جس کو کبھی مانتے نہیں تھے, اور مریم صاحبہ کہتی تھی ہماری لندن میں بھی کوئی اور پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اسی ایون فیلڈ فلیٹس میں رہ رہے ہیں. تو کیا اخلاقی جواز ہے مسلم کے پاس کہ وہ یہاں بیٹھ کے تو کسی اخلاقیات کی اور کسی اور کو تنقید کریں یا حکومت کے کسی بندے پر وہ انگلی اٹھائیں. ان کی تو سربراہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کرپشن میں نااہل ہو کے عدالتوں سے مفرور ہو کے اور وہ اسی جگہ بیٹھے ہیں جو ہمارے پیسوں کا ہے اور عدالت نے اس کو ثابت کیا ہوا. ڈاکٹر افنان, انفارمیشن منسٹر فواد چودھری نے ایک سجیشن دی. انہوں نے کہا کہ اگر اتنا زیادہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں آپ چیئرمین نیب کے حوالے سے تو اپوزیشن لیڈر کو چینج کر دیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا مسئلہ ہی نہ آئے, کسی ایسے شخص کو بنا دیں اپوزیشن لیڈر جن پر نیب کا کوئی معاملہ نہ ہو. سو اس سجیشن کو کیوں نہیں آپ نے سنجیدگی سے لیا؟ یہ ایک معاملے کا حل تھا. دیکھیں مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ آپ مطلب کہ فواد چودھری صاحب کی زبان کے اوپر آپ کیا ٹرسٹ کر سکتے ہیں. آج انہوں نے کہا ہم نے 1 کروڑ نوکریاں لوگوں کو آلریڈی دے دی ہیں. یہ تو ان کے انفارمیشن منسٹر خود فیک نیوز پھیلاتے ہیں. ان کی بات کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا شیطانی ہے بیسیکلی. دیکھیں میں واضح طور پہ بتا دوں کہ یہ حکومت جو ہے بنیادی طور پہ جتنی کرپشن اس حکومت نے کی ہے شاید ہی کسی اور حکومت نے کی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے عمران خان چور ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے. مگر آپ دیکھیں کہ کس مطلب کہ یہ لوگ کس طرح یہ کرپشن کے اوپر بات کرتے ہیں. اوپر سے سر سے پیر تک کرپشن میں ڈوبے ہوئے لوگ کرپشن کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو ابھی خود کرپشن کر کے آگے آئے ہوں گے وہ آگے سارے پاکستان کو کرپشن کے اوپر بھاشن دے رہے ہوں گے. مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ کیا نیب کے چیئرمین, یہ کہتے ہیں نیب کے چیئرمین تو آپ لوگوں نے لگائے تھے, ہم نے لگائے تھے تو ہمارے خلاف انہوں نے کیسز بنائے ہیں کہ نہیں بنائے؟ اگر یہ بات سارے پاکستان نے دیکھی نا, شاید حقان عباسی نے اور خورشید شاہ نے بنایا تھا ان کو, وہ دونوں کے خلاف نیب کے کیسز بنے. خورشید شاہ صاحب تو ابھی تک جیل میں ہے. تو یہ جو دلیل دی جا رہی ہے نا کہ ہم ان سے پوچھیں گے نہیں کیونکہ ان کے خلاف کیس ہیں, یہ دلیل ہے ہی فلاڈ. یہ جو عمارت بنا رہے ہیں اس کی بنیاد ہی غلط ہے. یہ بدنیت لوگ ہیں, یہ بنیادی طور پہ جو ہے خود کرپشن کرتے ہیں, خود ان کی آف شور کمپنیاں نکلتی ہیں. عمران خان صاحب کے کزن کی فرنٹ مین, جو ان کا فرنٹ مین ہے, اس کی آف شور کمپنیاں نکل آئی ہیں. اب اس کی خود ہی تفتیش یہ خود عمران خان صاحب کریں گے. ان کے سارے آدھی سے زیادہ کیبنٹ کی آف شور کمپنیاں نکل آئی ہیں. چینی مافیا, آٹا مافیا, دوائیوں کی مافیا, لینڈ مافیا, مطلب کہ ابھی یہ رنگ روڈ والا اسکینڈل ہوا ہے, سارے کے سارے آرام سے بیٹھے ہوئے. ان کے اندر جو مین جو بندے تھے وہ باہر بھاگ گئے, کچھ مال اٹھا کے اب وہ آرام سے اب وہ دوبارہ بل گئے. زلفی بخاری صاحب واپس آ گئے پاکستان. تو یہ حال ہے کہ خود کرپشنیں کرو, زمینوں پہ قبضے کرو, ناجائز پلازے بناؤ, صحیح ہے, اور اس کے بعد ٹی وی پہ آگے لوگوں کو بھاشن دو کرپشن کے اوپر. یہ ہے اس حکومت کی پرفارمنس. اور اس کے بعد جو ہے میں ان کی, آپ مجھے بتائیں نا اس بات میں کیا دلیل ہے کہ کیونکہ ہم وہ ملزم ہیں. اگر وہ ملزم ہیں شہباز صاحب تو عمران خان صاحب بھی ملزم ہیں, وہ خود بھی نہ دیں پھر, اگر یہ دلیل سب مان لی جائے 2 منٹ کے لیے. لیکن آپ دیکھیں کہتے ہیں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس جو نیب چیئرمین ہیں ان کی ویڈیوز ہیں ان کے پاس, وہ ویڈیوز کی بنیاد کے اوپر ان کو بلیک میل کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنے من پسند ان سے کام کروا لیتے ہیں. اس لیے چاہ رہے ہیں کہ یہ والا نیب چیئرمین چلتا رہے. یہ سچ یہ ہے جو کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار, یہ بنیادی بات ہے. اب اس کے بعد باقی ساری کہانیاں ہیں کہ کس نے کیا کیا, کیوں کیا. یہ مجھے آپ بتائیں, لوگ اس وقت بھوکے مر رہے ہیں اس ملک میں. آٹا مہنگا ہے, چینی مہنگی ہے, دوائی مہنگی ہے, لوگوں کے پاس جو ہے وہ نوکریاں نہیں ہیں, اور یہ آئے دن کوئی نیا تماشا لگا لیتے ہیں پاکستان کے اندر. ایک چیز سیٹلڈ ہے کہ آپ نے اپوزیشن لیڈر سے بات کرنی ہے, اور وہ اسی لیے کیونکہ عمران خان صاحب اپنے من پسند بندے کو چیئرمین نہ لگائیں. وہ اسی لیے یہ والی بات کی گئی ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور گورنمنٹ مل کے لگائے. لیکن یہ پھر دوبارہ آپ یہ آرڈیننس کھیلیں گے, پھر عدالتیں کھیلیں گے, اور اس کے بعد دوبارہ گھوم پھر کے ہم جو ہے وہ پارلیمنٹ میں معاملہ آ جائے گا, کیا کہتے ہیں, اور عوام کا وقت ضائع ہوگا. عوام کی کیا کہتے ہیں لیکن ان کو عوام کی پرواہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کون سے عوام سے ووٹ لینے جا کے. وقت ہوا ایک بریک کا, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک.
सदाकत ये अब्बासी साहब, फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा, जो कि ऑब्वियसली वो हुकूमत का मौक़िफ़ दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का ही मौक़िफ़ दे रहे हैं, क्या आप लोग संजीदगी से ये कह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर को तब्दील कर दिया जाए मुशावरत के हवाले से, और ख़ास तौर पर क्या आप समझते हैं कि मुल्ज़िम और मुजरिम में कोई फ़र्क नहीं है? देखिए, मैं इस बात को मानता हूँ कि मुल्ज़िम और मुजरिम में फ़र्क है। एक आम आदमी मुल्ज़िम है और जब तक वो मुजरिम साबित ना हो उसको मुजरिम नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर वो आदमी शहबाज साहब का जो बतौर मुल्ज़िम नैब, उनका अगर वो बतौर अपोजिशन लीडर कोई और ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो तकरीरें करते हैं, अगर वो बतौर अपोजिशन लीडर सारे पर्क्स और प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं, कोई एतराज़ नहीं है। उनका एतराज़ है जहाँ एग्जैक्टली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, नैब के वो मुल्ज़िम है और नैब के चेयरमैन लगाने की बात है। तो देखिए ना, हम तो कोई जिद नहीं कर रहे, हमें तो अपोजिशन के साथ को तस्लीम कर रहे हैं कि ठीक है जी, आप कोई और आदमी लगा दें, फिल वक्त लगा दें, जब नैब का चेयरमैन लग जाए उसके बाद शहबाज साहब को आप दोबारा ले आए। हम ये प्रेसिडेंट सेट नहीं होने देंगे कि कोई आदमी मुल्ज़िम जो है वो डिसाइड करे कि उसने कौन सा तफ्तीशी अफसर लगाना है। रही बात कि जी हम अपनी मर्जी का लगा रहे हैं, तो ये वो नैब के चेयरमैन है जिसमें नून लीग ने लगाए थे, पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी, आज हम भी ऑन बोर्ड है। बजाय कि आज हम अपना चेयरमैन लेके आए और जो हमारा चॉइस हो और वो कल उसमें एक नया मतलब इनको हम कंसल्ट ना करें, वो नया एक पेंडोरास बॉक्स खुलेगा। इसीलिए हम समझते हैं कि इस तरह कह देना कि जी इमरान खान साहब भी मुल्ज़िम है, इमरान खान साहब को मुल्क की अपनी अदलिया ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया, और दो बड़े इंटरनेशनल जो करप्ट लोगों के जो लीक्स हुए, चाहे वो पैनामा था या आजकल ये पेंडोरास लीक्स हैं, इन दोनों में नवाज शरीफ साहब का खानदान दोनों दफा उनके असासे निकले और हर तरह के लोगों के 700 लोगों के असासे निकले। आज भी इमरान खान इंटरनेशनली भी सादिक और अमीन है, और मुल्क में शायद वो वाहिद सियासतदान है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की कंप्लेंट शिकायत के बदले में सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। तो ये कह देना ऐसी हवा में उछालने की बात नहीं है। अगर हम मियाँ साहब को कहते हैं तो मियाँ साहब सजा याफ्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सजा याफ्ता हैं नैब की अदालत के, वो सजा याफ्ता हैं हाई कोर्ट के, और वो उनको हाई कोर्ट मफरूर और इश्तिहारी डिक्लेयर कर चुकी है। शहबाज साहब पे भी 6-7 केस हैं, उनमें रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं। इस बात को पीटीआई लोगों से मिक्स करके ऐसी धूल उठाना कि जिस तरह सारी करप्ट है, सारी करप्ट नहीं है। आज जिन लोगों के नाम आए, चले मैं कहता हूँ मियाँ साहब के दामाद का भी नाम आया, अभी नाम आया, अगर वो कोई प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन दे देता है, हम मियाँ साहब के दामाद को नहीं कहेंगे चोर मियाँ साहब की तरह या शहबाज साहब की तरह, लेकिन बाकी मरियम साहब भी सजा याफ्ता हैं, सलमान भागे हुए हैं, हमजा भी नैब की पेशियाँ भुगत रहे हैं। तो इसका यानी एक पूरा खानदान जो अलेजेडली क्रिमिनल्स का है, वो हमें अगर इखलाकियत का सबक सिखाएगा और वो कहेगा कि नहीं इमरान खान भी करप्ट है, तो ये तो ऐसी बातें करने के लिए सुनने वाले लोग डिसाइड करेंगे। तो बहरहाल शहबाज साहब की बतौर अपोजिशन लीडर हर बात का एहतराम है, लेकिन अगर वो जिस इदारे के मुल्ज़िम है उसी इदारे का सरदार लगाएंगे तो फरिया जी ये कोई बात आप भी समझती हैं। फर्क को समझे ना, हम उनकी हैसियत चैलेंज नहीं कर, हम उनकी हैसियत बतौर मुल्ज़िम बतौर सरबराह चैलेंज कर। पेंडोरा लीक्स के मामले पर हुकूमत ने एक तहकीकाती सेल कायम कर दिया है। वज़ीर आज़म ने पेंडोरा पेपर्स की मुकम्मल तहकीकात के अज़्म का इजहार किया था। इस मामले पर वो बड़ी संजीदा है, ट्वीट्स भी उन्होंने की, इसके हवाले से स्टेटमेंट भी दिया। मगर मुस्लिम लीग नून प्राइम मिनिस्टर की तहकीकाती कमेटी को मानने से बिल्कुल भी तैयार नहीं है, इनफैक्ट वो उसको रिजेक्ट करते हैं। PMLN का कहना है कि एक आज़ादाना कमीशन बनाया जाए जो कि इस मामले की भरपूर तहकीक करे। इस मामले पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या कहा, लेट्स वॉच हैं। ये 700 अफराद जो हैं, इनका हक है कि ये जवाब दें, इनकी जिम्मेदारी है ये जवाब दें। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वही तरीका जो मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ अपनाया गया इन 700 के साथ भी अपनाया जाए, ये भी GIT के सामने पेश हों, इनके भी फोटो अखबारों में लगे। दिस वाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी। मरियम औरंगजेब जो कि तर्जुमान है PMLN की, वो भी इसको बिल्कुल रिजेक्ट करती हैं। वो कहती हैं कि लगता नहीं है इन तहकीकात
तहकीकात का कोई खातिर ख्वाह नतीजा निकलेगा। मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में ये कहा है कि पहले वुज़रा से इस्तीफा लें, फिर तहकीकात का ड्रामा करें। पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात इमरान खान के होते हुए नहीं हो सकती। इमरान साहब सरपरस्ती करते हुए माफिया को एक और NRO दे देंगे। अगर ATMs पकड़े गए तो इमरान साहब का क्या होगा? कौम के साथ एक भोंडा मजाक किया जा रहा है। ऑफशोर कंपनियों के मालिक इमरान खान माफियाज और चोरों की रखवाली करते आए हैं। वो आटा, चीनी, कर्ज, बिजली, गैस, पेट्रोल, दवाई, रिंग रोड समेत लातादाद कमीशन बनाने और नाम नहाद तहकीकात कराने के बाद NRO ऑफशोर वजीरों और मशीरों को दे देते हैं। आज काबीना का इजलास भी हुआ जहां पर पेंडोरा पेपर्स के हवाले से बातचीत हुई। इस मौके पर फवाद चौधरी ने क्या कहा, उनको भी देखिए। इब्तदाई दौर के ऊपर जो वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन है उसके तहत एक सेल क्रिएट किया गया है। 700 से ज्यादा पाकिस्तान के लोगों के नाम शामिल हैं पेंडोरा पेपर्स में। अब उसमें 3-4 कैटेगरीज जो हैं वो बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी तो वो है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपनी ऑफशोर कंपनीज डिक्लेयर की हुई हैं। दूसरे हैं जिन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई लेकिन यहाँ पे डिक्लेयर नहीं की, ये जाहिर है टैक्स एवेजन फ्रॉड है। फिर तीसरे हैं जिन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई और फिर मनी लॉन्डर किया गया उनकी जगह। ये अब FIA का केस है। फवाद चौधरी की स्टेटमेंट आपने देखी। हमजा शहबाज भी पेंडोरा पेपर्स के हवाले से स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट दे रहे हैं। आज क्या कहा हमजा शहबाज ने, उनको भी देखिए। आपकी काबीना में बैठे हुए लोग, उनका नाम पेंडोरा बॉक्स में आया है, तो ये कैसे मुमकिन है रियासत मदीना में कि एक शख्स के लिए कानून कुछ और हो और आपके प्यारों के लिए, आपकी ATMs के लिए कानून कुछ और हो? पाकिस्तानी अवाम सब कुछ देख रही है, तो ऐसे पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा। पेंडोरा बॉक्स में साफ शफाफ तहकीक होनी चाहिए और जिन काबीना के लोगों के नाम आए उनको रिजाइन करना चाहिए। अब ये वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि अपोजिशन खासतौर पे PMLN हुकूमत की तहकीकात को किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो उसको बरमला रिजेक्ट कर रही है। दूसरी तरफ पेंडोरा पेपर्स का नतीजा क्या निकलेगा? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस बात का इरादा जरूर किया है कि वो इस बात की तह तक जाएंगे, मगर माजी में जो रिपोर्ट्स आई, जो कमीशंस बने, उनका क्या नतीजा निकला, ये भी एक सवाल है। PTI बार बार ये बात कहती आई है कि हम साफ शफाफ पार्टी हैं, हम करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस रखते हैं, इसलिए उनका इम्तिहान बहुत मुश्किल है। PMLN हर तरीके से उनको ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि जो पेंडोरा पेपर्स का मामला है वो पैनामा पेपर्स की तरह ही है। डॉक्टर अफनान, प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट भी की, वो बार बार ये कह भी रहे हैं कि वो संजीदा हैं कि पेंडोरा लीक्स की तह तक पहुंचा जाए, जो गलत काम में मुलव्विस है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, मगर PMLN उनकी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तहकीकाती कमेटी को आपने रिजेक्ट कर दिया है। सो PMLN क्या चाहती है, किससे तहकीक कराया जाए, क्या सजेशन होगी आपकी? देखिए, पहले मैं इसका जवाब दे देता हूँ। पहले मैं एक बात ज़रा क्लियर कर दूँ। हेलीकॉप्टर केस, मालम झब्बा केस और पेशावर BRT केस के अंदर इमरान खान साहब नॉमिनेटेड है नैब के अंदर करप्शन में, तो वो भी पूरे मुल्ज़िम हैं। जो दलील ये दे रहे हैं ना, वो दलील एग्जैक्टली उधर भी लगती है। एक बात। दूसरी बात, जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब ये है कि देखें, फ़खरुद्दीन बरकी इमरान खान साहब के कज़न है, सही है। ज़मान पार्क के घर में वो सेम एड्रेस के ऊपर इनके साथ रहते हैं। इमरान खान साहब के वो कज़न हैं। फ़खरुद्दीन जो बरकी साहब हैं, उनकी 2 ऑफशोर कंपनियां निकली हैं, वो 2 ज़मान पार्क में इमरान खान साहब वाले एड्रेस पे हैं। उनके खिलाफ जो केस है वो इमरान खान साहब खुद ही देखेंगे। तो अगर ये एक तरफ मेयार ये है कि नैब का चेयरमैन भी मुल्जिम ना लगाए, और दूसरी तरफ मेयार ये है कि इमरान खान साहब का अपना कज़न फंस जाए जो इनका फ्रंट मैन है, तो उसका केस इमरान खान साहब खुद देखेंगे। तो ये बात तो पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं मानेगा, ना हम मानेंगे ना कोई और अपोजिशन पार्टी मानेगी। इमरान खान साहब ने इससे पहले बहुत बड़े चोरों को क्लीन चिट दी है। ये पापा जॉन वाले आपके सामने ही थे। तो ये होगा ये कि ये सारे इनके अपने जो लोग हैं ये ज़्यादातर करप्ट हैं। 90% ये लोग करप्ट लोग हैं सारे के सारे। इन सबको क्लीन चिट मिलेगी इमरान खान साहब, और वो कहेंगे मैं भी सादिक और अमीन, तो तुम सब भी सादिक और अमीन, और सारे सादिक और अमीन मिलकर लूट मार के करेंगे जो ऑलरेडी पिछले 3 साल से चल रहा है। तो ये बात कर देना कि जी पेंडोरा पेपर में हमने एक कमीशन बना दिया, कोई कमीशन ना अपोजिशन इसको मानती है, ना इमरान खान के किसी एहतसाब को हम मानते हैं। कोई थर्ड पार्टी लगाई जाए जो इंडिपेंडेंट हो, कोई ऐसा जज हो जिसको दोनों माने, और वो इंक्वायरी कंडक्ट करे, तो फिर हम मानेंगे।
कमिंग टू पेंडोरा लीक, सदाकत अली अब्बासी साहब, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो बहुत संजीदा हैं, वो चाहते हैं हर तरीके से कि इसकी तहकीकात कराई जाए, मगर अपोजिशन ने रिजेक्ट कर दिया है। खासतौर पर मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आज़म की सरबराही में कायम कमेटी को कहा है कि वो उनको उस पर बिल्कुल एतमाद नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो चाहते हैं कि तहकीकात हो, तो फिर किसी इंडिपेंडेंट इदारे को नैब फॉर इंस्टेंस क्यों नहीं कहते कि तहकीकात करे, बजाय इसके कि वो खुद हेड करे इस कमेटी को जो तहकीकात कर रही है? अब्बासी साहब, अच्छा, पहले तो दो बातें फरिया, बिल्कुल नैब इसमें है और नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, उसका वजीर आजम को भी वो नोटिस दे सकता है। लिहाजा पिछले वजीर आजम को नैब ने ये नहीं चले, मैं ये कह रहा हूँ कि नैब भी इसमें शामिल है, जिसका ऑफेंस नैब वाला होगा, पब्लिक ऑफिस होल्डर होगा, उसको नैब की तरफ रेफर करेंगे। अभी अफमान साहब ने एक बड़ी गलत बात की, पढ़े लिखे आदमी है, कि जी वो जो चूंकि जमान पार्क में 2 नंबर घर जो है, 2 नंबर हाउस नंबर 2 जो है वो 4 है, और जो 5 नंबर घर है, कल एतजाज साहब कहे थे 8 घर का 5 नंबर है, और उस कंफ्यूजन को क्या है कि वो इमरान खान का कजन है, उनका एड्रेस है। यानी आप सबकी, हम सबकी जो अक्ल दानिश है, उसका इस तरह मजाक तो ना उड़ाएं। तो अगर कोई बात में वजन हो तो बात करें, ऐसी बेतुकी बात इस तरह के टीवी पे। भाईजान आप चेक करवा लें, वो उनके कजन हैं, मैंने चेक किया, मुझे आप चेक करवा लें। अपने असूल पे रहे ना, अपने असूल मैं पे कह रहा रहे, हूं, मैं इस तरह की बात करके तो आप अपना भी मजाक उड़ाएं। मैं सदाकत भाई ये कह रहा हूँ, आप चेक करवा उड़ाएं। एक एमएनए आपके सामने बैठा है, उसका भी मजाक उड़ाएं, और करोड़ों देखने वाले सामने बैठे, उनका मजाक उड़ाएं। आप चेक करा लें, फखरुद्दीन बरकी उनका कजन है। कि मुस्लिम लीग नून को मुंह की खाना पड़ी इस सारी बात में, तो ऐसा ना कोई कजन है ना वो कोई अभी उसकी जो भी कंपनी निकली है वो उन्होंने तो ये पेंडोरा लीक्स ने इमरान खान साहब के नाम लिख के कहा है कि उनकी कोई किसी किस्म की कोई जायदाद नहीं है। आपके तो इसके खिलाफ इंक्वायरी करा दें ना, इसके खिलाफ सबसे पहले इंक्वायरी कराएं। इमरान खान साहब करप्ट हो जाएंगे, और ना आपके कहने से लोग नवाज भाईजान ये नहीं होगा इन्वॉल्व, मैं कह रहा हूँ इसकी इंक्वायरी करा दें। इमरान खान ईमानदार आदमी है और नवाज शरीफ साहब का पूरा खानदान सर्टिफाइड करप्ट है। इन बातों को छोड़ के और बात करें। अच्छा, ये ईमानदार है तो इनके खिलाफ इंक्वायरी करा दें, एतबार नहीं, इंक्वायरी करा दें भाईजान। अपना अपने असूल बनाए, उसी असूल से काम करें। अभी उसमें आपने सारे टाइम बोला है, उसमें जो करप्शन के केसेस हैं वो आज भी न्याय भी देखेगा, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं वो एफआईए देखेगा, जो टैक्स इवेजन के केसेस हैं वो एफबीआर देखेगा। यही इदारे हमने इनहेरिट किए, यही इदारे चलेंगे, और इनके आसमान पे थूकने से थूक इनके मुंह पड़ेगा। इमरान खान चांद सितारा है और सारी दुनिया समझती है कि इस कौम का, मैं आपको इसका जवाब दूंगा ना तो आपको आग लग जाएगी। उनको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। थैंक यू जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अभी हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बड़ा अहम मामला ज़ेर बहस है, बड़े अरसे से ज़ेर बहस है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन आपस में नहीं मान रही, और वो मामला है इंतखाबी इस्लाहात का। वक्फे के बाद बात होगी इंतखाबी इस्लाहात पर। हम इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर एक सीरियस डिबेट करेंगे, मगर साथ ही साथ ये भी हम कोशिश करेंगे कि जो एक पॉलिटिकल मामलात हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम होता रहता है, उससे हटकर हम ज़रा इन मामलात पर भी देखें। ये भी एक हकीकत है कि इंतखाबी इस्लाहात में अपोजिशन की ईवीएम पर शदीद मुखालफत की वजह से जो दीगर तजावीज़ थी उन पर किसी की तवज्जो ही नहीं गई। आज हम अपने प्रोग्राम में उनकी तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाएंगे। उसमें बहुत सारी नहायत अहम और मुफीद सिफारिशात भी पेश की गई हैं, और ये ज़रूरी है कि हम उन पर भी बहस करें। जमशेद इकबाल चीमा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात पर एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। क्या अपोजिशन की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में शमूलियत के बाद आपको लगता है कि अब ये चल पड़े हैं आप उस राह पर जहाँ पर मामला अफ़हाम व तफ़हीम से हल हो जाए? अपोजिशन को हम बहुत देर से कह रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहात जो इसमें आएँ, और अपोजिशन जो है हमें बुनियादी बात जो करती है कि जो इंतखाबी इस्लाहात वही होंगे जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हैं। ईवीएम जो है ये एक डब्बा है, इस पे तो बात हो ही नहीं सकती। सो बेसिक जो बात है कि हमारा जो इशू है, या आप थोड़ा सा देखें कि स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या हैं।
اسٹیٹ آف افیئر یہ ہیں کہ 1977 سے 77 کے بعد کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے جس پہ داغدار ہونے کا، دھاندلی زدہ ہونے کا منحوس سایہ موجود نہ ہو. یہ ہر الیکشن پہ موجود ہے. ہارنے والا پہلے کہتا ہے میں میرے ساتھ دھاندلی ہوئی، اور جیتنے والا کہتا ہے کہ جناب میرے ساتھ اگر زیادتی نہ ہوتی تو میں اس سے بھی زیادہ سیٹیں لیتا. یہ ہے موجودہ اسٹیٹ آف افیئر. ان حالات میں ہماری گورنمنٹ میں یہ پہلا الیکشن آ رہا ہے، ہماری گورنمنٹ کے بعد یہ پہلا الیکشن آئے گا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جمہوریت جسے فری اینڈ فیئر کہتے ہیں، اس کا پہلی جو بیس ہے فری اینڈ فیئر الیکشن، جمہوریت سے ٹرانسپیرنٹ کہتے ہیں، اس کی بیس ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. یہ کم از کم ہم پرانی روایت کو توڑ کے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے میں کامیاب ہوں. اس کا مین کسٹوڈین جو ہے آپ کا الیکشن کمیشن ہے، وہ اس میں لیڈ نہیں لے رہا، وہ انیشیٹو نہیں لے رہا. وہ شاید موجودہ اسٹیٹ آف افیئر سے پوری طرح مطمئن ہے. تو اگر تو وہ مطمئن ہے اور پچھلے جو آپ کے لیے بیانات ہیں یا جو الزامات ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی یہ مطمئن ہے تو پھر بڑی حیرانگی کی بات ہے. اور اگر مطمئن نہیں ہے تو پھر کوئی انیشیٹو کیوں نہیں لے رہا؟ لہٰذا ہم نے ایک انیشیٹو لیا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو جو کسٹوڈین ہے، جو جس کے پاس لیڈرشپ رول ہے، اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کہہ لیں کہ ہم نے ایک انسٹرومنٹ بنا کے دیا جو آئیڈینٹیفیکیشن بہتر کرے گا. جو بیسک ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو ووٹر لسٹیں ہیں، ووٹر لسٹوں کی سینٹیٹی کو، اوریجنیلٹی کو وہ آپ کہہ لیں کہ کنفرم کرے گا ایسی مشین. اب الیکشن کمیشن اس پہ آ نہیں رہا، اور پوری اپوزیشن اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. لہٰذا اب ہمیں جانا پڑ رہا ہے کہ ہم یہ افورڈ نہیں کرتے کہ یہاں ہر جو الیکشن ہے اس پہ دھاندلی زدہ ہونے کے الزامات ہوں، اسی سائے میں رہے. 5 سال اپوزیشن جو ہے آپ کہہ لیں گورنمنٹ کا مینڈیٹ نہ مانے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے مینڈیٹ کو انکار کرے. یہ اسٹیٹ آف افیئر چینج ہونی چاہیے. رائٹ. سو الٹیمیٹلی آپ اس بات پہ ایگریڈ ہیں کہ جو اس وقت کی اسٹیٹ آف افیئر وہ تبدیل ہونا چاہیے. رائٹ. ڈاکٹر عفنان اللہ، یہ تو میرے خیال سے یہاں تک تو سبھی متفق ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جو بات کی ہے جمشید اقبال چیمہ صاحب نے کہ پہلے دیکھیں ہم کھڑے کدھر ہیں، اسٹیٹ آف افیئر کیا ہے، تو اس میں تو یہی نظر آ رہا ہے. اور آپ تو انٹرنیشنل ڈیموکریسیز کو فالو کرتے ہیں، وہاں پہ لیکچرز دیتے ہیں، وہاں پڑھ کر آئے ہیں. سو اس طرف جانے کے لیے ایٹ لیسٹ اکٹھے بیٹھ کے ڈیبیٹ کرنا کتنا ضروری ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں تو اس پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بھی رہا ہوں جس کے اندر ای وی ایم پہ پوری ڈسکشن ہوئی ہے، آئی ووٹنگ کی پوری ڈسکشن ہوئی ہے. اور میں ٹیکنالوجی کا بہت بڑا پروپوننٹ ہوں، چاہے وہ الیکشن کے معاملات ہوں یا اور باقی معاملات ہوں. لیکن ہمیں کچھ چیزیں جو ہے نا دیکھیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی. ابھی ریسنٹلی ایک CNN کا پول آیا، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں. 78% ریپبلکنز نے یہ کہا کہ جو پچھلا الیکشن ہوا تھا وہ رگڈ تھا. صحیح ہے. اور 54% نے کہا کہ ایویڈنس بھی موجود ہے کہ رگڈ ہوا تھا. حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں. وہاں پہ EVM مشینیں بھی انسٹالڈ تھیں، وہاں پہ کچھ اسٹیٹ میں امریکہ میں آئی ووٹنگ بھی تھی. یہ جو پورا کا پورا تھیسس ہے نا کہ یہ EVM جو ہے یہ پچھلے الیکشن سارے فراڈ تھے، EVM آئے گا تو آگے فراڈ ختم ہو جائے گا، یہ تھیسس ہی غلط ہے. الیکشنز کے اندر پرابلم جو ہے وہ مشینوں سے ریزالو نہیں ہوتی. الیکشن کے اندر جو میڈلنگ ہے وہ جن اداروں کی ہے، جن لوگوں کی ہے، جب تک وہ ختم نہیں کریں گے EVM ان کو نہیں روک سکتی. مثال کے طور پہ آپ RTS کو لے لیں. RTS جو تھا وہ آلریڈی ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم تو تھا آپ کے پاس، لیکن وہ اس دن رات کو بٹھا دیا گیا. جب وہ بٹھا دیا گیا تو پھر آپ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی ڈیپینڈنسی تو آپ پھر کیا کر لیں گے اس کو. اور یہی مثال جو ہے وہ EVM کی بھی ہے. EVM جو ہے اگر اس کے اندر آپ اس کا سافٹ ویئر چینج کر سکتے ہیں، آپ اس کے سافٹ ویئر کے ساتھ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. آئی ووٹنگ کے اندر اور معاملات ہیں. پھر جو منسیٹ کی رپورٹ ہے، جو اسپینش فرم تھی جو منسٹری آف IT نے تھرڈ پارٹی ہائر کی تھی، اس نے جو آئی ووٹنگ کے بارے میں جو رپورٹ دی ہے وہ پڑھنے والی ہے. اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ جو سسٹم ہے یہ اس کے اندر کانفیڈینشیلٹی کے ایشوز ہیں، اس کے اندر انٹیگریٹی کے ایشوز ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا چینج ہو سکتا ہے. یہ پورے کی پوری رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. دیکھیں جو اس کا لاجیکل ہے نا کیا کہتے ہیں معاملہ، وہ یہ ہے کہ ہم نے ایکٹ 2017 کا جو ایکٹ تھا الیکشن ایکٹ، اس میں ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ مینڈیٹ دیا تھا کہ آپ پائلٹ پروجیکٹس کریں EVM کے لیے. انہوں نے وہ پائلٹ پروجیکٹ کیے EVM کے لیے اور ایک رپورٹ بنائی. وہ رپورٹ جو ہے کسی نے پڑھی ہوئی نہیں ہے، وہ رپورٹ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے. دیکھیں EVM جو ہے ٹیکنالوجی از ویری سمپل، اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن اس پورے سسٹم کی امپلیمنٹیشن کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں، جو گورنمنٹ کی پارٹیز ہیں، تمام پولیٹیکل پلیئر ایک پیج پہ ہوں
اور آپ اس سسٹم کو گریجولی امپلیمنٹ کریں. اور جب آپ گریجولی امپلیمنٹ کریں گے آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے بھی کہ یہ کام کرنے والا تھا، یہ نہیں کرنے والا تھا، اور اس کے حساب سے پھر آپ معاملہ چلائیں گے. ابھی جو ایک دم سے ایک وہ آ گیا نا کہ بس ابھی فوراً آج کل میں کرنا ہے، یہ اس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے کہ آپ کہیں کہ 2023 میں سارا الیکشن ای وی ایم پہ ہوگا سب کچھ. یہ میرا خیال ہے ایک دم تبدیلی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ ایک دم چینج ہو جائے گا. کچھ اور انتخابی اصلاحات پہ بھی نظر ڈالتے ہیں. مندوخیل صاحب، قادر خان مندوخیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر ایک نظر ڈالیں انتخابی اصلاحات کی بل کی شک 84 کے تحت پولنگ افسران پر لازم قرار دیا گیا ہے کہ معذور افراد کو خصوصی مدد فراہم کی جائے. شک نمبر 167 کے تحت ہر اس شخص کو مجرم قرار دیا جائے گا جو پہلے سے موجودہ قانون کے مطابق مذہب، صوبے، کمیونٹی، نسل، ذات، برادری، فرقے یا قبیلے کے علاوہ صنفی بنیاد پر کسی شخص کو ووٹ ڈالنے یا نہ ڈالنے پر اکسانے کی کوشش کرے گا. مجوزہ بل کے مطابق الیکشن کمیشن صرف اسی سیاسی جماعت کو رجسٹر کرے گی جو کم از کم 20% خواتین اراکین پر مشتمل ہوگی. مجوزہ ترمیمی بل میں قانون سازوں کے اثاثوں اور واجبات کی تفصیلات الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اشاعت کی جائیں گی اور اس کو لازمی بنایا گیا ہے. موجودہ الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن صرف اسی سیاسی جماعت کو رجسٹر کر سکتا ہے جو اپنے 2000 اراکین کی فہرست بما قومی شناختی کارڈ نقول جمع کروائے گی. لیکن اب اس تعداد کو 10,000 تک بڑھانے کے لیے شک 202 میں ترمیم لانے کی تجویز پیش کی گئی ہے. انتخابی اصلاحات کی شک 213 کے ذریعے سیاسی جماعتوں کو سالانہ کنونشن کرانے کا پابند بنانے کا ایک بالکل نیا تصور تجویز کیا گیا ہے